Hello students, I am your teacher Tanmay Goswami. Welcome you all to my channel Vidya Pro ICSC and CBSC. I hope all of you are fine and studying hard. Today in this video we are going to discuss the fourth chapter of social science in class 9 syllabus. The name of the chapter is Forest Society and Colonialism. I hope all of you are aware of this chapter. Today in this video we are going to discuss the entire chapter and clear all your doubts from any part of this chapter. If you have any doubts, I hope there will be nothing after viewing this discussion. So I request all of you to see the entire video. But before I start discussing, I want to request all of you, please subscribe the channel and share the video with all your friends. This will not only encourage us, it will also help your friends to check this channel and see these videos. I hope they will also be benefited like you. So please subscribe this channel. This doesn't require any money. It just takes 1 or 2 seconds. Please press the subscribe button. This will help us to make more videos for all your friends and obviously you. Now, as I have already said in my previous videos, I am going to discuss the entire chapter in English as well as in Bengali. It will help you to understand and clear doubts. If you have any doubts, discussion in Bengali obviously will help you. So please see the entire video and subscribe, right? Chalo, let's start discussing today's video. Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forests. The paper in the book you are reading, desks and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cell phone wrapper of your toffee, tendu leaf in bidis, gum, honey, coffee, tea and rubber. তো এখানে কি বলতে চাইছে, আমরা যদি আমাদের বাড়ির চারপাশে এবং স্কুলের চারপাশে একটু তাকিয়ে দেখি, তাহলে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি যেগুলো বন জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। বন জঙ্গলের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা হিউজ কন্ট্রিবিউশন আছে। তার মধ্যে কয়েকটা যদি আমরা এখানে ডিসকাস করি, তুমি যে বইটা পড়ছো তার কাগজ, যে ডেস্ক যে টেবিল ইউজ করছো তার কাঠ, ঘরের দরজা জানলা, খাট, তোমার পোশাক রং করার জন্য যে রংটা লাগে সেটাও কিন্তু বন জঙ্গল থেকেই আসে। তোমার খাবার তৈরি করার জন্য যা মশলা ব্যবহার করা হয় সেটাও আসে। অবভিয়াসলি ভেজিটেবলস তো অধিকাংশটাই গাছ থেকেই আসে এবং গাছ জঙ্গলেও থাকে। তোমার টফির যে সেলোফেন পেপারটা দিয়ে মোড়া থাকে সেটা, তারপরে বিড়ি বানাতে তেন্দু পাতা ব্যবহার করা হয়, আঠা, মধু, কফি, চা, রাবার, সব কিছুতে বনের জঙ্গলের কন্ট্রিবিউশন আছে। চকলেট তেল, যে তেলটা দিয়ে তোমাদের প্রিয় চকলেট বানানো হয়, সেটা শাল গাছের বীজ থেকে আসে। চামড়া ট্যান করতে ব্যবহার করা হয়। যে ওষুধ আমরা খাই, অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা ওষুধ খাই, সেই ওষুধ তৈরি হয় বিভিন্ন ভেষজ এবং শিকড় থেকে, সেখানেও বন জঙ্গলের কন্ট্রিবিউশন। তো বন জঙ্গলের কন্ট্রিবিউশন এভরিওয়্যার। বাঁশ
আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে হয়, সেই বাঁশ আসে জঙ্গল থেকে। জ্বালানির জন্য কাঠ, ঘাস, কাঠকয়লা, প্যাকেজিংয়ের জন্যে যে কাঠের বড় বড় বক্স হয়, পেপারের বক্স হয়, তো সেগুলো, ফল ফুল, প্রাণী পাখি, আরও অনেক কিছু, অনেক বন জঙ্গল থেকে আসে। In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. অ্যামাজনের বনে বা পশ্চিমঘাটে একটা বনভূমিতেই প্রায় 500 ধরনের বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা সম্ভব, প্রায় 500 ধরনের, মানে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু এটাই সত্যি। A lot of this diversity fast disappearing. Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forests, or 9.3% of the world's total area, was cleared for industrial uses, cultivation, fuel wood and pastures. তো কী বলতে চাইছে, এই বৈচিত্র্যের অনেক কিছুই খুব দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সাল 1700 থেকে সাল 1995-এর মধ্যে শিল্পায়নের সময়কালে 1,39,00,000 বর্গ কিলোমিটার বন জঙ্গল বা বিশ্বের মোট যে এলাকা, তার 9.3% শিল্পের ব্যবহার, চাষাবাদ, চারণভূমি, জ্বালানি, কাঠের জন্য পরিষ্কার করা হয়েছিল। তো 1700 থেকে 1995, এই প্রায় ধরে নাও 300 বছরের মধ্যে সারা বিশ্বের যা জায়গায় রয়েছে তার প্রায় 10% জায়গা জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে গেছিল। এখনও চলছে। তো এবার আমরা জানব যে এই জঙ্গল কেটে ফেলবার পেছনে কী কী কারণ ছিল। Why deforestation? The disappearance of forests is referred to as deforestation. Deforestation is not a recent problem. The process began many centuries ago, but under colonial rule, it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. কেন বন উজাড় করা হলো? এই যে গাছপালা কেটে ফেলা, এটাকে বলা হয় বন উজাড় করা। তো বন উজাড় করা কোনো রিসেন্ট প্রবলেম নয়। এই প্রক্রিয়াটা বহু শতাব্দী আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই যে কলোনিয়াল পিরিয়ড, ঔপনিবেশিক শাসনের যে সময়টা, এই সময় এটা আরও নিয়মতান্ত্রিক এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে। তো চলো আমরা দেখি ভারতে কী কী কারণে এই বন উজাড় করা হয়েছিল। Number 1, land to be improved. In 1600, approximately 1/6 of the India's land mass was under cultivation. Now that figure has gone up to about half. As population increased over the centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land. তো এখানে কি বলতে চাইছে? এখানে বলতে চাইছে যে 1600 সালে ভারতের প্রায় 1/6 জমি চাষাবাদের আওতায় ছিল। 1/6 অফ দ্য ল্যান্ড এগ্রিকালচারের জন্য ব্যবহার করা হতো। এখন সেই সংখ্যাটা প্রায় হাফ হয়ে গেছে। তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে, কৃষকরা চাষাবাদের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করে গেছে, যাতে খাদ্য উৎপাদন আরও বেশি করে হয়, এগ্রিকালচার আরও বেশি করে হয়। ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন কারণে চাষাবাদ দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল। তো
এই বিভিন্ন কারণগুলি কি কি? তো এখানে বলতে চাইছে ফার্স্ট, দ্য ব্রিটিশ directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. তো ব্রিটিশরা সরাসরি পাট, চিনি, গম এবং তুলোর মতো বাণিজ্যিক ফসলকে উৎপাদনে খুবই উৎসাহ দিত। The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial production. তো এখানে যেটা বলতে চাইছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে এই ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ক্রমবর্ধমান নগরের জনসংখ্যা যে খাদ্যের চাহিদা, সেটার জন্য এই খাদ্যশস্যের খুব প্রয়োজন ছিল। শিল্পের উৎপাদন বাড়ছিল, তাই শিল্পের জন্য কাঁচামালেরও প্রয়োজন বাড়ছিল। তো এই সব কারণে ব্রিটিশরা এখান থেকে নানান রকম বাণিজ্যিক ফসলকে উৎসাহিত করত। সেকেন্ড, in the early 19th century, the colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectares. We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that the land to be brought under plough, forests have to be cleared. তো এখানে কি বলতে চাইছে? এখানে বলতে চাইছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে ঔপনিবেশিক শাসন এদেশে ছিল, মানে ব্রিটিশদের কথা বলছে, তো এই ব্রিটিশরা মনে করেছিল যে এই বন জঙ্গল সবই অনুৎপাদক বা অনুৎপাদনশীল, এগুলিকে মরুভূমির মতোই বিবেচনা করা হতো। তো তারা মনে করতে এগুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে, যাতে কৃষিপণ্য এবং রাজস্ব উৎপাদন বাড়ে এবং রাজ্যের আয় বাড়ে। তাই 1880 থেকে 1920 সালের মধ্যে চাষাবাদের পরিমাণ 6.7 মিলিয়ন হেক্টর বৃদ্ধি পায়। 1880 থেকে 1920 সালের মধ্যে আমরা সর্বদা চাষাবাদের সম্প্রসারণকেই অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করি, কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে চাষের জমি বাড়াতে হলে কিন্তু বন জঙ্গল কেটে ফেলতে হবে, বন জঙ্গলের পরিমাণটা কিন্তু কমে যাবে। The absence of cultivation in a place does not mean the land was uninhabited. In Australia, when the white settlers landed, they claimed that the continent was empty. In fact, they were guided through the landscape by Aboriginal tracks and led by Aboriginal guides. The different Aboriginal communities in Australia had clearly demarcated territories. The Ngarrindjeri people of Australia plotted their land along the symbolic body of the first ancestor. Ngarrindjeri, they plotted their land along the symbolic body of the first ancestors. The land included 5 different environments: salt water,
riverine tracts, lakes, bush and desert plains, which satisfied different socio-economic needs. তো এখানে বলতে চাইছে কোনো জায়গায় চাষাবাদের অভাবের অর্থ এই নয় যে জমিটা জনবসতিহীন ছিল, কোনো জায়গায় চাষবাস হতো না তার মানেই যে সেই জায়গাটা জনবসতিহীন সেটা কিন্তু নয়। অস্ট্রেলিয়ায় যখন শ্বেতাঙ্গরা প্রথম গেল তখন তারা দাবি করেছিল যে মহাদেশটা একদম খালি ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা আদিবাসীদের পথপ্রদর্শকের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং আদিবাসী গাইডদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় স্পষ্টভাবে অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার এই যে নারিঞ্জেরি জনগণ তাদের জমি প্রথম পূর্বপুরুষ নারিঞ্জেরির প্রতীক দেহ বরাবর প্লট করেছিল। এই ভূমিতে 5টা ভিন্ন পরিবেশ ছিল। 1 নম্বর হচ্ছে লবণাক্ত জল, 2 নম্বর হচ্ছে নদীমাতৃক অঞ্চল, 3 নম্বর হচ্ছে হ্রদ, তারপর আসছে ঝোপঝাড় এবং মরুভূমি, যা বিভিন্ন আর্থসামাজিক চাহিদাকে পূরণ করেছিল। তো এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে 5 রকমের পরিবেশ এক জায়গাতেই পাওয়া যাচ্ছিল: লবণাক্ত জল, নদীমাতৃক অঞ্চল, হ্রদ, ঝোপঝাড় এবং মরুভূমি, যা বিভিন্ন আর্থসামাজিক চাহিদাকেই পূরণ করেছিল। তারপর এখানে কি বলছে, বাই দ্য আর্লি 19th century oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. How could England ships be built without a regular supply of strong and durable timber? তো এখানে কি বলছে, এখানে বলতে চাইছে যে 19বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে যে ওক গাছের জঙ্গল ছিল সেটা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, মানে সোজা কথায় কেটে ফেলা হচ্ছিল। এর ফলে রয়্যাল নেভির জন্য কাঠ সরবরাহে খুব সমস্যা হয়ে গেল। ইংল্যান্ডের যে নেভি ছিল, নৌবাহিনী, তার জন্য কাঠ সরবরাহে খুব সমস্যা হলো। নিয়মিত শক্তিশালী এবং টেকসই কাঠ তারা যদি না পেত তাহলে তাদের পক্ষে জাহাজ তৈরি করা খুব সমস্যা হচ্ছিল। তো এই জাহাজ ছাড়া তারা যে সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, সেটাকে রক্ষা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা একদমই সম্ভব হচ্ছিল না। By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. The spread of railways from the 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. To run locomotives, wood was needed as a fuel, and to lay railway lines, sleepers were essentials to hold the tracks together. তো এখানে যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে 1820 সালের মধ্যে ভারতে বন সম্পদ খোঁজার জন্য একটা দল পাঠানো হয়েছিল। 1 দশকের মধ্যে ব্যাপকভাবে গাছ কাটা শুরু হয়েছিল এবং বিপুল পরিমাণে ভারত থেকে কাঠ ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হচ্ছিল। 1850-এর দশকে রেলপথের প্রসার হতে লাগলো এবং এই রেলপথের প্রসারের ফলে একটা নতুন চাহিদা তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের চলাচলের জন্য এই রেলপথ কিন্তু একদম অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। লোকোমোটিভ চালানোর জন্য, অর্থাৎ এই
যে ট্রেন চালানোর জন্যে জ্বালানি হিসেবে যেমন কাঠের প্রয়োজন ছিল, তেমনি রেল লাইন স্থাপনের জন্য ট্র্যাকগুলিকে একসঙ্গে ধরে রাখবার জন্যে যে কাঠের স্লিপার, সেটা খুব অপরিহার্য ছিল। The spread of railways from 1850s created a new demand. So each mile of railway track required between 1760 to 2000 sleepers. From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 kilometers of track had been laid. In 1946, the length of the tracks had increased to over 7,65,000 kilometers. As the railway tracks spread through India, a large number of trees were felled. As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for these sleepers. The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. Forests around the railway tracks fast started disappearing. তো এখানে যেটা বলতে চাইছে সেটা হলো যে 1850-এর দশক থেকে রেলপথের প্রসারের ফলে নতুন চাহিদা তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য এবং সাম্প্রদায়িক যে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যরা ছিল, সৈন্যদের চলাচলের জন্য রেলপথের কোনো বিকল্প ছিল না। রেলপথ একদম অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। লোকোমোটিভ বা ট্রেন চালানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠের প্রয়োজন ছিল এবং রেল লাইন স্থাপনের জন্য ট্র্যাকগুলিকে একসাথে ধরে রাখবার জন্য স্লিপার অপরিহার্য ছিল। রেলপথে প্রতি মাইলে 1760 থেকে প্রায় 2000 স্লিপারের প্রয়োজন ছিল। 1860-এর দশক থেকে রেল নেটওয়ার্ক আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছিল। 1890 সালের মধ্যে প্রায় 25,000 কিলোমিটার ট্র্যাক 25,500 কিলোমিটার ট্র্যাক স্থাপন করা হয়ে গেছিল। 1946 সালে ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য প্রায় 7.5 লক্ষ কিলোমিটার, 7,65,000 কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে গেছিল। ভারতের রেলপথ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আরও বেশি বেশি করে গাছ কাটা শুরু হয়েছিল। 1850-এর দশকে গোড়ার দিকে শুধুমাত্র মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতেই স্লিপারের জন্য বার্ষিক 35,000 করে গাছ কাটা হচ্ছিল। সরকার, তখন যে ব্রিটিশ সরকার ছিল, ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারদের নিয়োগ করেছিল। এই ঠিকাদাররা নির্বিচারে গাছ কাটা শুরু করে দিল এবং রেলপথের চারপাশের যে ঘন জঙ্গল ছিল তা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। প্লান্টেশনস, এরপরে আমরা যে পার্টটা আসছি সেটা হচ্ছে প্লান্টেশন। লার্জ এরিয়া অফ ন্যাচারাল ফরেস্টস ওয়ার অলসো ক্লিয়ার্ড টু মেক ওয়ে ফর টি, কফি, রাবার প্লান্টেশনস to meet Europe's growing need for these commodities. The colonial government took over the forests and gave vast areas to European planters at cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forests and planted with tea and coffee. তো এখানে বলতে চাইছি ইউরোপের ক্রমবর্ধমান চা, কফি এবং রাবারের চাষের জন্য
প্রাকৃতিক বনের বিশাল এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছিল যাতে এই পণ্যগুলোর চাহিদাকে মেটানো যায়। ঔপনিবেশিক সরকার বন জঙ্গলগুলো দখল করে নেয় এবং ইউরোপীয় যে সমস্ত লোকেরা এখানে এসেছিল, ভারতবর্ষে এসেছিল, তাদেরকে খুব সামান্য টাকায় সেই এরিয়াগুলোকে সেল করে দেয়, সেই অঞ্চলগুলিকে বিক্রি করে দেয়। সেই অঞ্চলগুলিকে তখন ঘিরে রাখা হয়েছিল এবং বন জঙ্গল সব কেটে সাফ করে সেখানে চা, কফি, রাবার এই সমস্ত চাষ করা হতো। তো এই ভিডিওতে আমরা এই অবধি আলোচনা করলাম। এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা মোটামুটি 3টে ভাগে আলোচনা করব। এটা অনেক বড় চ্যাপ্টার, তো এটাকে আমরা 3টে ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। তো এই চ্যাপ্টারের পার্ট 1টা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা তোমরা অবশ্যই জানাবে তোমাদের কমেন্টে, এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না। সাবস্ক্রাইব করলে তোমরা যখনই এই চ্যানেলে এই যে চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করছি তার সেকেন্ড পার্ট বা থার্ড পার্ট আসবে, তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশান পাবে, এবং তোমার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব আছে তারাও এই চ্যানেলের বিভিন্ন আলোচনা থেকে তারাও কিছু শিখতে পারবে। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল অ্যান্ড share this with your friends. This will help them to view this channel, go through the discussions and learn something out of these discussions. I hope they will also like this channel. So please subscribe this channel, and we will come very soon with the part 2 of this chapter. So thank you. Please wait for the second part.